세션 1입니다. 세션 1의 타이틀은 K 포맷의 세계화를 향하여라는 제목이 되겠습니다. 참여해 주시는 모더레이터와 정덕현 평론가께서 모더레이터를 맡아주시겠습니다. 그다음 로즈먼드 퍼듀 참여해 주셨습니다. 감사합니다. Thank you very much. 아담 스타인만께서 참석해 주셨습니다. 김진중 대표님 참석해 주셨습니다. 그리고 박원우 작가님 참석해 주셨습니다. 시작할까요? 네. 포럼도 낯설거든요, 저는. 네, 근데 세계 최초 포럼에 저를 그것도 첫 번째 세션에 세워둬가지고 굉장히 지금 떨립니다. 거기다가 회장님께서 너무 지금 거창하게 앞에 쫙 깔아놓으셔가지고 긴장이 많이 됩니다. 하지만 논스크립트 콘텐츠를 갖고 오늘 얘기를 나눌 건데 저는 스크립트가 있습니다. 여기. 이거 보고 하면 되니까 한번 좀 진행을 해보도록 하겠습니다. 시간이 많이 흘렀어요. 그래서 빨리 거두절미하고 바로바로 진행하는 쪽으로 하겠습니다. 저는 이제 최근에 이제 이 얘기를 되게 많이 들었어요. 여러분들은 좀 낯설 수도 있겠지만 논스크립트 콘텐츠라는 말을 최근 들어서 많이 여기저기서 들려오고 있고, 그럼 정반대로 스크립트 콘텐츠 이런 얘기도 나오겠죠. 그래서 특히 이제 OTT 쪽에서 우리는 예전에 TV에서 구분을 하면 뭐 드라마다 또 아니면 뭐 예능이다, 다큐멘터리다 이렇게 구분을 했는데 OTT에서는 스크립트다, 논 스크립트다 뭐 이런 식으로 지금 나누고 있거든요. 그래서 그런 차원에서 여러분들이 사전 지식을 갖고 오늘 얘기를 들어주시면 재미있을 것 같습니다. 먼저 질문을 좀 드릴게요. 첫 번째 토픽은 그 논스크립트 글로벌 동향에 대한 질문들을 좀 한 분씩 돌아가면서 드리려고 합니다. 첫 번째 질문은 그 아담 스타인맨 분에게 먼저 드리도록 하겠습니다. 최근 해외에 그 논스크립트 콘텐츠, 사실 지금 최근에 이제 해외에서 이런 것들이 좀 활발하다고 들었는데 콘텐츠의 어떤 동향이라든가 트렌드, 요즘 어떤 트렌드들이 있는지 뭐 그런 것들에 대해서 좀 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다. Thank you, everyone, for inviting me here. It's such an honor, and I feel like I should have stuck with my Korean language classes after being here. I wish I were more fluent, so I apologize, and can be empathic because I work with a lot of television people and expect them to know English. So this is a great lesson for me, and I'm gonna work harder to learn Korean. That's my resolution. 네, 일단 모두 초대해 주셔서 정말 영광이고요. 일단 저는 이제 TV랑 이제 그쪽에서 일을 하면서 정말 다양한 분들에게 영어를 하는 걸 굉장히 당연하게 느끼고 있었는데 이번 기회를 통해서 이제 그분들의 느낌이 어떤지 알 수 있을 것 같고요. 이제 앞으로 조금 더 한국어를 더 열심히 공부하도록 해보도록 하겠습니다. The trends are very interesting. So I want to go back a little bit and acknowledge the incredible unscripted K-Wave. And my whole career, I spent 13 years at Warner Brothers, and about 5 or 6 years ago, I started to truly look at the best-in-class content. And what became very clear was it was Korean, K-variety, K-drama, of course, and Korean dating shows. And I made a point of learning as much as I could about the TV and film business here. 네, 일단
저는 최근에 이제 K-웨이브가 진짜 정말 많은 영향을 끼치고 있다는 걸 많이 느끼고 있는데요. 13년 동안 워너브로더스에서 일을 하면서 이제 5, 6년 전부터 이제 최고 컨텐츠를 이제 분석을 하기 시작했는데 이제 그 중에는 이제 뭐 K 연예, 뭐 드라마, 아니면 게임쇼 등등이 이제 많이 포함이 되어 있었고 이제 그것들을 많이 분석을 하기 시작을 하였습니다. So now I worked primarily in reality and unscripted television. There's this big movement now for feel-good television, and I want to go back. And I'm not just doing this to sort of pay homage to Korean content, but what you're seeing now is this real movement from what I'm seeing. And this is very post-pandemic, from mean-spirited reality shows to fun reality shows. And I think this started in the U.S. absolutely with irreverent shows like Masked Singer, which obviously Mr. Won-woo Park created. Shows like I Can See Your Voice. There's a big move toward watching TV as a spectacle for fun. And I think that does go back to what is done so well here, the big stage shows, the shows that are punctuated with comedians. So if you even look at the panel on a show like I Can See Your Voice or Masked Singer, it's not a very American panel. It feels like the kind of K variety show you would watch here. And I think that feel good is definitely something that we're seeing in a post-pandemic world. 네, 일단 이것들을 이제 분석을 했을 때 이제 가장 크게 이제 느꼈던 거는 이제 말씀하셨던 단어 이제 feel good이라고 하신 건데 이제 공감이 많이 되거나 아니면 기분이 좋아지는 이런 컨텐츠가 이제 대부분이었다고 하는데요. 코비드 이후에 사실 예전에는 막장이나 아니면 연예에서도 조금 나쁜 사람들, 악역이 많이 나오는 컨텐츠가 조금 인기가 많았다면 코로나 이후에는 지금 조금 더 사람들이 이제 좀 더 마음이 따뜻해지는 예능을 조금 더 보는 영향이 있었다고 합니다. 그래서 여기서 뭐 복면가왕이라든지 나목보 같은 이제 컨텐츠를 주목을 하게 되었고 여기서 이제 마음이 따뜻해지는 거가 이제 국내에서는 조금 무대에서 이루어지는 이제 스테이지 쇼가 대부분이었고 거기서 이제 개그맨들이 이제 패널을 하면서 더 많은 한국적인 이제 요소들을 가미를 하면서 이것에 강점이 있었고 이제 그 K 연예가 이제 이런 것들이 기본적인 것들이라는 것을 느꼈습니다. And the other thing that seems prevalent, especially coming out of the big TV markets, and this goes a little bit about against what I'm saying, but it's more about social experiments. Social experiments are sweeping the reality TV world, and a lot of Won-woo will know this too. Everyone wants something immersive, right? So they want to watch people going through what we experience in real life. Now, at times, these shows can oftentimes seem a little mean-spirited, like The Circle or Traitors. These are all very big shows in the world. But what people want to see is they want to see a microcosm of society on screen. So shows that almost feel like what was done in social psychology classes in the 60s and 70s with very famous experiments. We're seeing those on TV. People want to see a mirror of themselves. So you're seeing that a lot. Social experiments are really one of the bigger genres right now. 그리고 현재 이제 TV 시장에서는 이제 사회적인 실험이라고 하죠. 그래서 그게 정말 큰 TV의 이제 요소가 되고 있는데요. 그런 요소들은 일단 저희 시청자들이 좀 더 빠져드는 역할을 하기도 하고 일상에서 실제로 겪을 수 있는 것에 대해서 공감을 더 많이 느끼기도 합니다. 그래서 이런 거에 대한 예로는 이제 지금 현재 세계적으로 인기가 있는 서클이라든지 트레이더스라는 이제 드라마가 있고요. 그래서 여기서 작은 생태를 볼 수 있는 형태의 이제 버라이어티를 많이 보고 있고 이것은 이제 미국에서 60, 70년대에 많이 이루어졌던 이제 심리 쪽에서 하던 실험 쪽이 이제 많이 느껴지기도 합니다. And then I'll do one last one. What is very interesting, and I think this all started with K-dramas. This started during the pandemic when there wasn't much U.S. TV to watch. I think viewers globally now are not discriminating, and this has a profound effect on someone like me who makes a living selling formats, adapting shows from Korea. But what we're seeing now, and I think all you have to do is look at a show like Physical 100, which is doing incredibly well on Netflix around the world. Obviously,
There's shows like Heart Signal and Exchange, and globally, there's this movement toward there's local for global. People don't need to see variations of their shows adapted into other languages. They want to watch the original one. They want to see what Physical 100 was like. They're searching for the original material. So whether it's a Spanish show like Deep Fake Love, which is, if you haven't seen it on Netflix, watch it because it's frightening. But people want to watch the original non-scripted shows. That they're not turned off by subtitles. They're not turned off by dubbing. So they want the authenticity. That's another word. They want the authenticity of seeing a show in its original language. 사실 이거는 이제 시작은 이제 K 드라마가 대부분 영향을 많이 미쳤는데요. 이제 코로나 시절에 이제 미국 드라마가 점점 볼 것이 없어지면서 이제 미국 시장에도 이제 다른 예. 아담 얘기만 들어도 오늘 시간 하루 종일 다 알 것 같아요. 답변. 예. 오늘 시간이 저희가 많지가 않아요. 그래서 짧게 좀 해주시면 좋을 것 같고. 근데 좀 재미난 건 뭐냐면 지금 아담 그 얘기 중에 뭐 피지컬백이나 하드 시그널이나 이런 얘기들이 나오잖아요. 자연스럽게. 이게 아마 글로벌 시대로 이미 들어와 있고 지금 논스크립트에서 지금 K 콘텐츠들도 사실 상당히 많이 외국에서도 주목하고 있다라는 거를 상당히 잘 알려주신 것 같습니다. 두 번째 질문이요. 로즈먼드 퍼듀 님에게 질문 드리겠습니다. 스크립트와 논스크립트, 대본이 있는 콘텐츠와 없는 콘텐츠, 어떤 근본적인 차이가 있다고 보시나요? 안녕하세요, 여러분. 저는 로즈먼드입니다. 한국어 잘 못해요. 죄송합니다. 저는 배우고 있어요. 근데 저는 K content unscripted 많이 좋아요. So I'm sorry. I don't want to 귀 아파요. I'm hurting your ears. I'm sorry. I'm learning Korean because I love Korean content so much. So it's from my heart, and I adore unscripted content. And to talk about the difference between scripted and unscripted, I think one thing that definitely right now with the economic situation in the world and the way everything is so, all economies are down and the cost of production is up. And so one thing that we're seeing globally is more and more unscripted content, even for the streaming networks, which is, probably in the last 5 years did they start really lean into unscripted content. And so I think one thing that you're seeing is that there is an increased appetite for unscripted content around the world, not just in the US, but in all of these territories because it's scalable. Unlike a drama, it costs a lot of money. For unscripted, you can take a show like The Masked Singer, for instance, and it's in so many different countries. The format beats remain the same and the structure remains the same, but it's much more adjustable, and you can do it with a huge budget or a mid-range budget, or like in the US where The Masked Singer is so grand and big. But if you look at the way it was created in Korea originally, it was much simpler and much more organic, I think. And so I think that's one of the big differences you're going to see is that as the economies around the world continue to have upheaval, I think you're going to see more and more need for unscripted content. 네, 일단 K 콘텐츠를 정말 사랑하기 때문에 이 마음을 꼭 먼저 얘기를 해드리고 싶고요. 사실 지금 전 세계적으로 그리고 뭐 국내적으로도 비슷하겠지만 경제 상황이 정말 좋지 않고 그 제작 비용은 점점 올라가고 있는 현황입니다. 그러다 보니까 이제 스트리밍 회사들조차도 뭐 드라마나 영화 같은 대본 있는 작업보다는 이제 논스크립트 콘텐츠에 더 많이 집중을 하고 있는데요. 드라마 같은 경우에는 굉장히 큰 비용이 드는 반면에 뭐 복면가왕 같은 경우에는 예산이 어느 정도 조절이 가능한 거죠. 그래서 점점 큰 스케일로도 할 수 있고 작은 스케일로도 할 수 있는 그런 엄청 큰 장점이 있는 게 있고요. 그래서 경제 상황이 이렇게 점점 계속 나빠지는 이제 전망이 있다 보니 앞으로 논스크립트 콘텐츠가 점점 더 인기가 많아질 것으로 예상됩니다.
예. 복면가왕을 예로 들으셨는데 복면가왕이 그렇잖아요. 그러니까 우리나라에서 했던 복면가왕은 되게 외국에서 했던 복면가왕과 이렇게 비교를 해보면 확실히 이 버젯 차이가 확 나 보이긴 하거든요. 근데 사실은 우리나라에서 하는 복면가왕도 나름 즐겁게 우리가 즐기고 있고 해외에서 글로벌로 하는 복면가왕도 굉장히 인기가 있다는 거죠. 그만큼 예능이라는 게 논스크립트가 사실은 이게 버전을 마음대로 이렇게 좀 바꿀 수 있는 이런 장점이 있다는 얘기를 좀 하신 것 같아요. 복면가왕 얘기가 나와서 그 박원호 작가님한테 질문을 드려야 될 것 같아요. 네. 사실 이 질문은 제가 이제 질문을 이게 작성을 했지만 최근 들어서 이게 많이 달라진 것 같긴 합니다. 그래서 OTT 같은 지금 아주 글로벌 환경에서 이제 콘텐츠도 글로벌 시장을 대상으로 하게 됐는데 이 논스크립트 콘텐츠에서 문화적 차익복 이게 굉장히 좀 중요한 과제가 되지 않았나. 이건 저는 그렇게 생각을 해요. 근데 아마 최근에는 아마 이런 차이도 많이 없어진다고 얘기는 듣긴 들었습니다. 그래서 여기에 대한 어떤 차이가 이렇게 있는지 있다면 어떤 극복 방안이 있는지 좀 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 사실 네, 안녕하십니까, 박원우 작가입니다. 그 OTT 때문에 한국의 오리지널 컨텐츠들을 그냥 다이렉트로 현재는 해외에서도 볼 수 있는 상황이 됐잖아요. 그런 것들에 대해서 해외에서 반감 없이 보고 아까 아담도 얘기했듯이 그런 오리지널 컨텐츠, 한국의 오리지널 컨텐츠들이 굳이 내용에 대해서 크게 설명 없이도 해외인들이 다 이해를 하고 있는 상황에 대해서는 모두 다 보고 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 저의 경우를 좀 말씀을 드리면 저는 운 좋게도 19년 이후부터 미국의 네트워크하고 다이렉트로 일을 할 수 있는 상황입니다. 그래서 맨 처음에 NBC 유니버셜과 펄스트룩 딜을 통해서 저희가 만든 기획안을 우리나라 방송국을 통하지 않고 다이렉트로 미국 현지에 있는 방송국에 기획을 제공을 하는 일을 시작을 했습니다. 1년을 망했어요, 사실은. 1년 동안 그들에게 높은 기획료를 받고 일을 했지만 사실 한 편도 미국 시장에 저희 거가 런칭이 되지 않았습니다. 이유는 아시다시피 너무 미국을 따라가려고 했던 것 같아요. 그때 당시에는. 그러니까 우리나라에서는 못하고 미국에서는 이 정도는 해야 되지 않아? 라고 해서 미국에다 제안했던 프로그램들이 다 그런 형태였던 거예요. 미국이 보면 정작 미국에서는 또 원하지 않는 컨텐츠였던 겁니다. 미국 내에는 미국형 프로그램을 만들고 있는 사람들이 너무 많아요. 그게 꼭 미국만 있겠습니까? 유럽에서도 미국을 도전하고, 아시아 각국에서도 미국을 도전하고, 그 다음에 라틴 쪽에서도 미국을 도전한단 말이죠. 근데 거기다가 저희가 또 미국을 도전하기 위해서 미국형 아이템을 보냈더니 다 실패. 그 이후에 지금은 폭스TV하고 일을 하고 있습니다. 폭스TV하고 일을 하고 있는데 약 한 1년 정도가 좀 넘었죠. 1년 한 반 정도 돼가고 있습니다. 근데 지금 현재 저희가 5개 정도를 그쪽하고 같이 디벨롭 작업을 하고 있습니다. 그거는 다 대부분 한국형 어떤 한국 사람들이 가지고 있는 마인드가 더 많이 들어가 있는 컨텐츠들이에요. 여기에 있듯이 문화적 차이 극복의 중요 과제가 있다, 방안이 무엇이냐라고 고민을 하시지 마시고 저희는 우리나라가 만들어내고 있는 컨텐츠가 가장 세계적인 것이다라는 걸 직접 체험을 했기 때문에 그게 가장 좋은 방법이라고 생각을 하고 있습니다. 네, 이런 걸 이제 우문현답이라고 하죠. 네. 여하튼 저런 좋은 정답을 유도해낸 건 접니다. 네, 저 말이 정확히 맞는 것 같아요. 글로벌 시대라고 해서 글로벌을 지향한다는 건 바보 같은 짓입니다. 오히려 글로벌에서 시장에서 원하는 건
로컬 색깔이 명확한 작품들을 더 원하거든요. 콘텐츠도 마찬가지고. 그래서 정확한 그 얘기를 현장 경험에 비춰서 얘기해 주신 것 같아서 너무 좋았습니다. 다음은 이제 요시모토 응업의 그 김진중 대표님에게 질문 던지겠습니다. 왜 현재 논스크립트 콘텐츠가 세계적인 트렌드가 됐을까요? 근데 이게 질문이 저는 다 같은 줄 알고 앞분 하시면 좀 힌트 좀 얻어가지고 하려 했더니 오늘 보니까 다 대본이 다 있는 것 같아요. 깜짝. 그리고 이거 두 번째 질문인데 지금 어려운 것도 주셔서 첫 번째가 좀 쉬운 건데. 저는 일단 말씀드리기 전에 요시모토라는 일본의 그 요시모토 흥업이라고 한 110 올해 1년 됐고 한 소속 개그맨들이 제일 많긴 한데 한 6천 명 정도 소속돼 있는 가장 오래되고 가장 큰 연예기획사입니다. 거기 이제 한국 지사의 대표를 맡고 있는데요. K-드라마든지 K-팝이든지 그다음에 영화라든지 이런 게 지금 뭐 거의 대세잖아요. 한국에서 대세인데 너무 경쟁도 치열하고 그 일본 입장에서 보면 수입하기도 치열하고 그러는데 이 논스크립트라고 하는 예능 쪽은 그렇게 많지는 않아요. 지금 뭐 박원호 작가님 계시지만 일본은 아직 안 됐죠. 그 복면가왕 일본 나갔습니다. 나갔어요. 네. 죄송합니다. 못 봤는데. 아마존에서 나갔어요. 네, 죄송합니다. 최근에 불과 이제 한 1, 2년 전부터 예능 쪽에 이제 저희 같은 경우에도 이제 콘텐츠 수급팀이라든 이런 게 이제 한국의 마켓이라든지 자주 오는데 최근에서야 1, 2년 이제 코로나 이후에 이제 OTT가 많이 활성화된 이후부터는 최근에 관심을 되게 많이 갖고 있는 분야가 사실은 예능 쪽입니다. 한국 예능의 특징이 이제 제가 보기에는 그런데 일단은 연애 매칭 프로그램들이 좀 많은 편이고 그다음에 이제 서바이벌 쪽이 좀 있는 것 같고 그다음에 오디션 형태의 이제 프로그램들이 좀 있는데 그 중에서도 이제 지금 뭐 최근에 이제 저희 회사하고 얘기되고 있는 작품이 돌싱글즈 이해가 좀 잘 안 되겠지만 돌싱글즈라는 프로그램이 저도 재밌게 보거든요. 저 돌싱도 아닌데 재밌게 보고 있는데 저희 회사 일본 담당이 돌싱이에요. 너무 공감이 된다는 거예요. 자기 얘기, 자기가 나가고 싶다고 하는. 아까 박 작가님도 말씀하셨지만 이 세계화가 아니고 로컬화 자체가 한국적인 디테일한 거를 넣어주는 것 같아요. 그런 것들이 공감이 많이 되는 것 같은데 그런 쪽으로 아마 개발을 계속 연구를 하면 더 좋은 작품들이 나올 것 같다는 생각이 들고 그다음에 이제 요 얘기인데 트렌드로 아직 저는 자리 잡지는 것 같은 생각은 들지는 않아요. 들지는 않은데 이게 아까도 이제 영어로 얘기하는데 제가 하나도 안 웃잖아요. 공감이 안 되는 게 아니라 못 알아듣는 거거든요. 못 알아들어서 안 웃는 건데 자막이 나올 거 아니에요. 근데 이제 OTT 보게 되면 자막은 나와서 자막으로 이해하고 볼 텐데 특히 예능적인 부분들 저희 이제 예능 회사이다 보니까 개그맨들이라든지 한국 개그맨들도 똑같고 일본 개그맨들이 일본 문화에 맞는 개그를 쳤을 때 한국 사람들이 그걸 보고 이해를 하나? 라는 그런 부분들이 되게 많거든요. 그래서 그런 부분들이 사실은 이제 좀 적응하기 어려운데 그래서 이제 그런 아까 말씀드린 것처럼 돌싱글즈나 이런 리얼리티한 부분들 피지컬백이라든지 이런 것들이 재밌게 보는 것 같아요. 그런 부분들이 개그적인 요소라든지 웃음 코드라든지 이런 것들이 조금은 벗어날 수 있으니까 그런 부분에서도 공감이 되기 때문에 하는 것 같은데 그래서 이게 트렌드로 자리 잡을 수 있을까 이런 근본적인 문제는 저는 이제 뭐 드라마나 영화보다는 굉장히 가능성이 높다고 봐요. 이제 여기서 포맷 얘기를 해야 되는데 결국은 이 포맷이라는 걸 이용했을 때 돌싱글즈도 포맷 얘기인데요. 어쨌든 그 포맷을 한국에서 유행하고 있는 한국에서 히트한 예능의 포맷을 그대로 일본 문화에 맞게 그 기본적인 포맷을 이용하고 디테일한 것들은 현지에 맞춰서 하면 되는 거니까 그런 부분에서는 굉장히 예능이 이제 매력적인 아이템인 것 같고 그다음에 일단 제작비가 드라마라도 영화에 비해서는 상당히
코스트가 낮고 한번 포맷 개발이 되면 시즌 1, 2, 3, 4 지금 도싱글즈도 시즌 5까지 하잖아요. 그러니까 이런 쪽에서 굉장히 논스크립트 쪽이 좀 가능성이 있다고 봐요. 제가 논스크립트 입에 잘 배지 않는데 이게 저희는 일본에서는 언스크립트라고 얘기를 하거든요. 그래서 이게 정의 좀 필요할 것 같은데 또 이제 학회 세계 최초로 출발을 이제 하시니까 저희 일본 쪽에도 굉장히 많은 예능 프로그램, 특히 요시모토 같은 경우에는 거의 예능만 제작하는데요. 매주 한 50개씩 제작을 해요. 각 오사카, 도쿄 키국들한테. 그러니까 이런 교류들이 또 일본이나 한국에 또 서로 있었으면 하는 생각이 듭니다. 이걸로 대체하겠습니다. 네. 또 뭐 질문이 너무 거창했던 것 같긴 합니다. 그 논스크립트, 저쪽에서는 언스크립트라고도 얘기하고 약간 언어적 장벽에 대한 얘기도 하셨고 이런 것들이 사실은 좀 남아있는 게 사실이죠, 지금. 근데 아마 OTT나 이런 걸 통해서 이런 것들이 조금씩 극복되고 있다고 보여요. 사실 뭐 예를 들어서 자막만 하더라도 봉준호 감독님이 기생충으로 상 받을 때 그런 얘기 하셨잖아요. 그 자막 그 몇 인치를 넘으면 우리가 새로운 세계를 만날 수 있다라고 얘기를 하셨는데 지금은 이제 자막이 아주 일상화돼 버렸어요. 그래서 그게 사실은 약간 베리어 프리의 개념으로 자막을 많이 하는 그런 부분들이 있었는데 지금은 그거와 상관없이 일반 보통의 어떤 시청자들도 다 자막을 원하는 이런 방향으로 흘러가고 있거든요. TV 드라마도 자막이 다 붙는 상태, 한국 드라마인데 한국 사람이 한국 자막을 보면서 보는 그게 익숙해졌다는 거죠. 그래서 그런 노력들에 의해서 약간의 차이나 이런 부분들이 좀 이렇게 많이 없어지는 거 이런 게 좀 장점이 되지 않을까 생각이 들었어요. 그리고 이 논스크립트 쪽에서 아까 이제 몇 개 한국 것들이 이제 글로벌하게 좀 나가는 쪽에 좀 되는 게 뭐가 있나 이제 얘기를 좀 하셨는데 그것도 사실 보면은 로컬 색깔이 확실히 있지만 좀 글로벌하게 통할 수 있는 그런 소재들이 많이 쓰였다는 거. 예를 들면 연애 누구나 다 공감할 수 있는 어떤 부분들이죠. 그리고 또 피지컬은 코로나 이후에 굉장히 관심들을 다 갖게 되는 어떤 그런 부분들이라 이제 그런 것들. 그다음에 서바이벌은 희한하게 한국이 소재적으로는 가장 제일 많이 좀 뭐라고 해야 되나 잘하는 분야가 돼버렸어요 지금. 한국 사회가 서바이벌이라 그런가요? 여하튼 뭐 그런 느낌으로 지금 흘러가고 있는데 여하튼 그런 공통 분모를 좀 찾아나가는 부분들도 있다고 보입니다. 그래서 좋은 말씀 잘 들었고요. 이제 토픽 두 번째로 넘어갑니다. 드디어 이제 한국의 논스크립트 콘텐츠에 대한 부분들로 좀 얘기를 하려고 그러는데 다시 이제 로즈먼드 퍼듀님에게 질문 드리겠습니다. 이 아까 이제 한국에 나오는 그 논스크립트 콘텐츠 해외에서 좀 주목받는 콘텐츠들 얘기도 좀 하셨는데 글로벌하게 통하는 어떤 논스크립트 콘텐츠의 소재라든지 형식 이런 것들이 좀 있나요? As far as what works globally, it's funny, Adam and I were talking in the cab on the way over here. There's so much upheaval right now in the world. And what it seems like what was working 3 months ago is not working now. One thing that, as Adam spoke about, certainly with all of the darkness in the world, with Ukraine and Israel and Gaza, people are looking for escape and people are looking for happiness. So I think anything that is happy and upbeat, I think the darkness is still there, obviously, but I think that we're going to see more of a push towards things that are escapist and happy. One thing that I also keep hearing about is games that are physical, that are outside of the studio, things that are competitions that are taking place in the world. I think maybe after Corona, everyone was inside for so long that I think shows that are taking place outside of a studio or a set is something that we're hearing clients ask for, as well as formats that can be downsized easily and shot easily with a lower budget is something that globally a lot of people are asking for.
네, 오늘 여기에 오는 택시에서 이제 아담님과 이 얘기를 사실 나눴었는데요. 사실 3개월 전에만 해도 잘 될 거라고 얘기했던 콘텐츠가 지금은 또 아니게 되고, 그 트렌드가 굉장히 많이 빨리 바뀌고 있는 상황인데, 사실 지금 세계에 굉장히 안 좋은 일이 되게 많고, 정말 많은 어둠이 있다고 많이 느낄 수 있는데, 뭐 예를 들면 우크라이나 같은. 그래서 많은 이제 시청자들이 이제 도피라든지 뭐 행복, 좀 기쁨 같은 거를 이제 콘텐츠에서 찾고 있게 되었다고 합니다. 그래서 이제 그런 콘텐츠가 조금 인기가 있고, 그리고 사실 좀 피지컬한, 사실 코로나 동안 저희가 굉장히 오랫동안 실내에만 있었다 보니까 뭐 세계의 다른 나라로 나간다든지 아니면은 스튜디오가 아닌 바깥에서 야외 촬영을 한 그 컨텐츠들이 이제 클라이언트의 요청이 굉장히 많을 정도로 그런 쪽이 이제 인기가 굉장히 많았었고요. 그리고 마지막으로는 사실 좀 요소들을 좀 줄일 수 있는, 뭐 예산을 좀 줄일 수 있거나 아니면은 조금 스케일을 좀 줄여서 예산을 줄일 수 있는 방향의 컨텐츠들이 인기가 많이 있습니다. 뭐 글로벌 트렌드에 우리나라도 상당히 많이 똑같이 비슷한 트렌드를 좀 따라간다기보다는 우리가 좀 선도하고 있는 부분도 좀 있는 것 같아요. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 피지컬백 같은 경우도 코로나 때문에 사실은 많이 그런 부분들이 주목을 받은 부분들이 분명히 있는 것 같고, 우리도 지금 예능 쪽에서 가성비 얘기 엄청나게 하고 있거든요. 그러니까 국내에 지금 스크립트 콘텐츠들이 너무 비용이 많이 들어가기 때문에 논스크립트 쪽으로 많이 뭔가를 채워놔야 되는 부분들, 그런 쪽에서 지금 시도를 많이 하고 있는 게 있는 것 같고요. 그 다음에 연애 리얼리티 같은 경우도 한국은 또 한국식으로 해석한 부분도 좀 있는 것 같아요. 그래서 저는 어떻게 그렇게 멜로적인 감성들을 그 리얼리티에다가 잘 섞어 넣는지 정말 놀랍거든요. 한국 연애 리얼리티 보면. 근데 그런 부분들이 외국에서도 많이 좀 통하는 부분들이 분명히 있는 것 같습니다. 자, 두 번째 질문은 아담 스타인맨에게 하겠습니다. 이 한국의 그 논스크립트 콘텐츠가 해외 시장에서 어느 정도 영향력이 있다고 생각을 하십니까? 만약에 영향력이 있다면 이러한 흐름이 앞으로도 좀 지속될 수 있다고 보시는지요? Three more days. No, I'm kidding. Sorry, it's bad joke. Translate that. Disproportionately, there's an expression. Korea definitely punches way above its weight. So I think, past 4 or 5 years, there's a massive influence on K content. And I think there's this symbiotic relationship now between K dramas and reality. So obviously the next big Netflix launch is going to be the Squid Game reality show. Ironically or not, I believe there's 0 Korean production company involved. And so that's something to think about when you're licensing your rights. Make sure you hold on to the reality adaptation rights, right? Because I believe a great company called Studio Lambert is making the reality version of Squid Game. But that's just a little aside there. But the Korean content is massively influential and popular, and I think it had even an effect during the writer strike. I do think a lot of the OTTs and the streamers did not have to settle as quickly as they normally would have because they had this amazing influx, an amazing amount of Korean content. 네, 일단 K 콘텐츠가 저희가 해외 시장에 있는 영향력은 사실 어마어마하고 엄청 강력한데요. 4, 5년 전부터 영향력이 점점 이제 증가를 하고 있는 태세고, 지금 곧 있으면 이제 오징어 게임 리얼리티 쇼가 이제 개봉을 하게 될 텐데요. 아마 넷플릭스에서 이제 나오면서 엄청나게 큰 인기를 많이 받을 거로 예상이 됩니다. 근데 신기하게도 사실 여기에는 국내 제작사는 전혀 참가를 하지 않고 있고요. 그렇기 때문에 뭐 잠깐 다른 얘기긴 하지만 라이선싱 권한에 대해서 이제 얘기를 할 때 리얼리티 권한도 같이 주지 않도록 조심할 필요가 있다는 거를 한번 강조하셨고요. 그리고 사실 지금 K 콘텐츠가 굉장히 영향력이 많기 때문에 이제 미국에서는 작가 파업이 있을 때 많은 이제 시청자들이 그거에 대해서 그냥 이해를 하고 그냥 넘어갈 때가 되게 많았는데, 이번에는 이제 OTT에서 한국 콘텐츠가 굉장히 많으면서 이제 다른 원래 보던 드라마를 기다리지 않고 한국 콘텐츠를 이제 보고 소비를 하는 태도를 보였다고 합니다. I'm not done. Just one. No, and I think now you're also seeing
the influence of Korean studios in Hollywood, right? So you have fifth season. CJE&M is growing in Los Angeles. Whip was bought by JTBC, so you're seeing a big Korean creative influence now in Hollywood. I think there's a big move now to create original content. Korean companies are looking to create original content, not just in Korean, but in the English language. They're looking at what genre, what format sells best, and they're really pivoting. So, the K-Wave won't only just include Korean language content, but will include content that's English language as well. 네, 그리고 이제 K 스튜디오도 지금 굉장히 많은 영향력을 미치고 있는데요. 제가 LA에서 CJ E&M도 엄청나게 성장을 하고 있고, 이제 JTBC도 이제 LA에 있는 스튜디오를 이제 구매를 하면서 이제 다양한 이제 국내 기업들이 헐리우드에 진출을 하는 모습을 굉장히 많이 볼 수 있었고요. 그래서 이제 K 컨텐츠가 국내에서 제작이 되는 한국어로만 제작되는 컨텐츠뿐만이 아니라 이제 영어로 실제로 미국에서 헐리우드에서 제작되는 K 컨텐츠까지 포함이 될 것으로 전망하고 계십니다. 예, 인상적인 얘기였어요. 그러니까 특히 아까 그 얘기하셨잖아요. 오징어 게임을 지금 이제 리얼리티 쇼 개념으로 넷플릭스에서 하는데 그게 사실은 우리랑 상관없는 일이 돼버렸죠. 그래서 포맷 관련된 부분, 그러니까 IP 관련된 부분이죠. IP 관련된 부분들이 사실은 넷플릭스가 이제 쥐고 있어서 그런 것까지도 우리가 이제 신경을 써야 여기 영향력을 일으키는 것까지도 좋지만 외국인들이 한국 콘텐츠 좋아해서 영향력이 있다. 그것도 좋지만 실질적으로 이게 영향력을 발휘하기 위해서는 우리가 주도권을 쥐는 거 이런 것들까지도 같이 고민을 해주신 것 같아요. 그래서 좀 반가운 얘기였고요. 아까 그 포맷 얘기하셨잖아요. 그래서 K 콘텐츠를 어디까지 봐야 될 것인가? 외국에서 만드는 그 포맷, 우리 포맷을 팔았을 때 IP를 팔아서 이제 외국에서 만들어지는 것까지도 우리 K 콘텐츠를 좀 봐야 된다 이런 얘기도 하셨는데 그래서 좀 포맷에 대한 얘기를 좀 해야 될 것 같아요. 특히 그 논스크립트 콘텐츠에서는 이제 포맷이라는 표현을 굉장히 많이 쓰고. 네, 뭐 포맷이라고 하는 말들이 요즘 너무 많이 쓰이고 있으니까 사실 대략은 짐작하고 계실 거라고 생각합니다. 이것도 하나 예로 그냥 잠깐 말씀드리면 가장 쉬운 건 이런 겁니다. 그냥 기획을 해야 되는 상황에도 뭔가 그 기획을 해달라고 하는 주체가 있을 거 아닙니까? 그 주체가 기획하는 사람들에게 돈을 주고 결국 그 기획을 사게 되잖아요. 해외에서도 당연히 그런 일들이 많겠죠. 근데 그 기획비를 아끼는 거예요. 성공 확률을 더 높이고 기획비를 아끼고 이미 해외에서 성공한 형식을 포맷을 구매해서 본인들의 방송 현장에 그대로 적용을 시켰을 때 더욱더 성공 가능성이 높은 것, 손해보지 않을 생각인 거죠. 그리고 쉽게 따지면 우리나라도 마찬가지입니다. 방송 작가 혹은 PD, 외주 PD 다 그런 분들에게 방송사가 기획료를 주고 하잖아요. 근데 그 비용이 사실 잘 따지고 보시면 해외에서 포맷을 수입하는 비용과 거의 맞먹을 겁니다. 왜냐하면 포맷 P라고 하는 포맷 P가 전체 제작비에 연예인 비용을 제외하고 연예인 출연료를 제외하고 5에서 10% 사이에 있거든요. 그러니까 대략적으로 5, 6, 7% 사이에 있어요. 근데 그 정도라고 생각하면 우리나라에서 예를 들어 1억 5천짜리 프로그램을 만들면 회당 1,000만 원이 안 되는 돈으로 좋은 기획을 살 수 있다? 그러면 해외에서 정말 잘 나가는 프로그램의 기획을 사는 것이 오히려 더 효과적일 수도 있는 거죠. 그게 포맷이라고 생각하시면 돼요. 그냥 간단하게 그런 겁니다. 예, 포맷은. 제가 어제도 무슨 모임이 있어가지고 작가님들하고 얘기를 나눌 시간이 있었는데 예능 작가분들이 요즘 전부 저 포맷 짜고 계신 분들이 많더라고요. 그러니까 요즘은 기획을 하면 이제 그걸 가지고서 약간 상품화해서 할 수 있는 것들을 고민을 많이 하시더라고요. 그래서 확실히 좀 시장이 많이 달라졌구나. 그래서 기획만 엄청나게 하시는 거예요. 이런 기획, 저런 기획 얘기하면서 술자리에서 함부로 얘기하다가 누가 그 기획을 뺏어가기도 하고 그렇습니다. 그래서 다들 함구하고 있고 이런 분위기들이 좀 생기기도 하더라고요. 자,
김지중 대표님 오늘 시간이 어떻게 될지 모르겠는데 여기 질문 좀 드려보겠습니다. 해외에서 바라보는 한국 그 논스크립트 콘텐츠, 한국 콘텐츠의 어떤 특징, 경쟁력 뭐라고 생각하시나요? 저 좀 주제를 아까 첫 번째 질문에 이 얘기를 좀 다 한 것 같아서 그래요? 예, 네. 저는 근데 이제 포맷 얘기를 조금 제가 하고 싶은데 그러십시오. 그게도 되죠. 이제 박 작가님도 포맷을 기획으로 돌렸을 때 외국에서 나온 포맷을 그대로 가지고 오면 이제 대략 5에서 10% 포맷비를 그 제작비, 현지 제작비에서 지불해가지고 그거를 이제 예능 작가님들 쓰는 그 비용을 계산해 보면 작가님들이 기획하는 것들이 더 낫다 그런 취지로 제가 들렸는데 사실은 그 일본 같은 경우에는 굉장히 예능들이 많잖아요. 예능들이 많은데 반대로 한국에서는 일본 예능들 포맷을 거의 들여오지 않습니다. 거기서 느끼는 이제 한국 예능들이든지 뭐 드라마든지 포맷을 굉장히 일본 쪽은 브리티시 갓 탤런트라든지 이런 시리즈들을 되게 많이 포맷을 수입을 하는데 한국에 잘 된 어떤 포맷들을 마찬가지로 일본은 이렇게 열려 있거든요. 살려고 하는 포맷비를 지불하더라도 근데 반대의 경우에는 한국 그 제작사라든지 한국 방송국이 됐든 뭐 그 일본 포맷을 과거에 이제 그 뭐야 업계용으로 우라카이 많이 하고 막 하잖아요. 근데 포맷을 실질적으로 일본 걸 샀다 그런 얘기를 제가 들어본 적이 없어요. 일본 예능에 대한 포맷을. 근데 지금 이제 그 넷플릭스 일본 예능들이 이제 그 아까 말씀드렸듯이 연애 프로그램, 매칭 프로그램도 있지만 토크 서바이버라든지 그 이제 이름 있는 애들이 나오는 개그맨들도 이름 있는 애들 나오는 그런 프로들도 되게 많이 한국에서 인기 있더라고요. 그래서 저는 이제 어떻게 보면 좀 그 바터 개념으로 조금 서로 상부상조 좀 그렇지만 좀 교류를 좀 많이 했으면 좋겠다. 우리 콘텐츠가 한국 콘텐츠가 세계적인 거는 오케이 알겠는데 들여오는 거에 대해서는 굉장히 보수적이지 않나 그런 부분들이 제가 일본에서 다니는 한국 사람 입장에서 느끼는 우리 K 콘텐츠 특히 이 예능 쪽이 나아가야 될 조금 신경 써줬으면 좋겠다라는 생각이 드는 부분입니다. 예. 좋은 말씀 해주셨습니다. 지금 사실은 오늘 이게 세계 최초 이렇게 얘기한 이유도 결국 이 논스크립트 콘텐츠의 핵심적인 부분들은 포맷을 타고 전 세계 글로벌하게 나갈 수 있는 여러 나라에서 다 제작할 수 있는 이런 형태의 새로운 세계가 열리는 부분들 때문에 이제 이런 얘기들이 나오는 건데 결국 거기에 기반이 되는 건 협업이겠죠. 그래서 글로벌 협업이 원활하게 이루어져야 되고 협업하려면 작품으로 그러니까 그런 콘텐츠 제작하는 단계에서의 협업은 당연히 이루어지는 거지만 그 사전에 지금 말씀하신 것처럼 이렇게 충분한 커뮤니케이션과 그 다음에 교류할 수 있는 그런 시간들 이런 것들이 굉장히 좋을 것 같다는 생각은 듭니다. 왜냐하면 정서적인 차이 같은 것들도 사실은 있거든요. 그래서 그런 것들을 일본 콘텐츠들을 한국 사람들은 어떻게 생각하는구나 이런 것들을 사람들이 알 수 있을 것 같고 그러면 이제 충분히 우리도 그 제작하는 데 있어서 그런 걸 좀 감안할 수도 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 시간이 되게 빨리 지나갔어요. 그래서 너무 좋은 말씀들을 많이 해주셨는데 그래도 그냥 딱 끝내기엔 좀 그래서 마지막으로 딱 한 질문만 짧게 드리고 먼 길 오셨는데 그래도 한 질문을 더 드려야 될 것 같아서 한 질문만 딱 드리고 마무리 짓도록 하겠습니다. 오늘 지금 그 논스크립트 그 중에서도 K 콘텐츠에 대한 관심들이 굉장히 지금 많으시거든요. 그래서 저는 지금 이 질문을 퍼디님한테 드리고 싶은데요. 로즈먼드 퍼디님이 답변해 주시면 좋을 것 같고 한국 콘텐츠 특히 이제 한국 그 논스크립트 콘텐츠가 특히 이제 서구권 아시아권 말고 서구권이나 이런 쪽으로 좀 확대돼 나가려면 좀 어떤 노력들 사전에 좀 이렇게 오늘 같은 이런 자리가 많이 마련되면 좋을 것 같은데 어떤 노력들이 좀 필요할까 거기에 대해서 좀 한 말씀 해주시면서 마무리하면 좋을 것 같습니다. I'm so glad you asked this question.
one of the things that I think and that I hope that as Korean creators, as Korean writers, that you continue to do is continue to make your content Korean. Because what in America, what we really love to see is that unique Korean twist on things. And I think when Won-woo was speaking earlier about when he was adapting his format, that he tried to make it too American. What we as American viewers value and want to see is that innovative twist that makes the content or the format Korean. I think in the viewers' minds and in the buyers' minds, when you say a Korean unscripted format, there are hallmarks. You automatically think of it as being really high production values. You think of it as being innovative. I think that's something that Koreans just inherently, maybe in all aspects of their life, are used to being innovative. And I think that viewpoint comes through in formats. So there's always an innovative twist. And so I think there's a term that I've heard called global and local. So if you can make your content local so that it reflects Korean culture or the Korean mindset in some way, but then it's global so that everyone can understand it and everyone can value it. I think that as long as Korean creators continue to stay true and to not make your content too American, because I think what American buyers come to Korea for, they want the essence of what is Korean. So I think as long as Korean content creators stay true to that and don't try to make it too Western, because what we love as viewers is that it has that Koreanness that we all really enjoy and want to see more of. 네, 일단 이 질문을 물어봐 주셔서 너무 감사하고요. 꼭 얘기하고 싶었던 부분이었고요. 이제 국내에서 이제 활동하고 계신 이제 작가님들과 이제 크리에이터 분들은 이제 그 역할을 하심으로써 사실 코리안 한국인으로서의 이제 가지고 있는 그 느낌에 집중을 좀 더 해주셨으면 한다고 합니다. 이제 서구권에서는 사실 그 한국의 맛, 한국 컨텐츠만 가지고 있는 그 느낌과 그 맛을 정말 좋아하기 때문에 아까 그 박원호 작가님이 말씀하셨던 것처럼 이제 복면가왕을 처음 너무 미국적으로 만들었다고 하셨을 때 별로 영향력이 없다고 하셨듯이 사실 미국에서 이제 바이어분들 같은 경우에서도 한국 컨텐츠에 대한 이미 이제 예상과 이제 기대가 있기 때문에 이제 한국 컨텐츠만 가지고 있는 뭐 반전이라든지 아니면 그런 혁신 좀 새로운 이런 거를 굉장히 많이 하고 있기 때문에 이거를 예상을 하고 있습니다. 그래서 이제 크리에이터와 작가님들은 계속해서도 이제 그런 한국적인 문화와 마인드를 이제 보여줄 수 있도록 노력을 했으면 좋겠고, 그리고 이제 아까 잠깐 말씀하셨던 요새 들리는 단어 중 하나가 이제 글로컬이라는 단어인데요. 그래서 글로벌과 이제 로컬이라는 단어고요. 그래서 이 단어 같은 경우에는 한국 컨텐츠를 한국적으로 만들 때 이제 글로벌 시장에서도 통할 수 있는 문화적인 요소들을 포함할 수 있는 컨텐츠들을 꾸준히 만들어 주셨으면 좋을 것 같다고 하십니다. 짧은 시간이지만 오늘 여러분들이 그 세계 동향, 세계에서 이제 해외는 이제 그 논스크립트 콘텐츠의 동향과 그 다음에 여기에 이제 우리가 나아가는 방향이라고 해야 될까요? 그러니까 로컬의 색깔을 어떻게 유지해 나가면서 이렇게 나갈 것인가에 대한 일종의 어떤 방향성 같은 것들을 조금 가늠해 볼 수 있는 시간이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 도움이 되셨나요? 예, 전혀 안 되셨군요. 예, 근데 도움이 되셨다고 느끼고요. 저도 앞으로 이런 행사, 오늘 행사 처음 해봤는데, 이런 포럼에서 특히 외국인 분들하고 같이 앉아서 행사하는 처음 해봤는데, 앞으로는 영어로 공부를 열심히 좀 해야 되겠다 생각이 좀 들었습니다. 그리고, 어쨌든 뭐 글로벌한 시대인 것 같긴 합니다. 그래서 어디 가서 누굴 만나도 한국 콘텐츠 가지고 얘기를 할 수 있는 상황들이 다 됐어요. 그리고 또 우리도 해외 콘텐츠에 대한 것들도 같이 얘기를 나눌 수 있는 그런 시대로도 이미 들어왔다고 보입니다. 그 중에서도 오늘 논스크립트 콘텐츠가 좀 굉장히 트렌디하게 전 글로벌 시장에서 좀 주목받고 있는 어떤 시대 상황 같은 것들을 좀 인식할 수 있으시지 않았을까 하는 생각을 하면서 오늘 좋은 자리 이렇게 빛내주신 많은 분들한테 큰 박수 부탁드립니다. 네, 수고하셨습니다.